Good morning students, myself B. Ravinder, faculty in chemistry, GDC Bhimgal. Today's topic is isoelectric point. Isoelectric point. Isoelectric point. So what is the definition of isoelectric point? So definition of isoelectric point. First of all, what is meaning of isoelectric point? So iso means similar or same. Iso means similar or same, and electric means charge. Electric means charge. So terminology of isoelectric point: iso means same or similar, electric means charge. So similar or same charge point. So this is the simple logic isoelectric point. Definition of isoelectric point. Definition of isoelectric point: the pH at which an amino acid does not migrate to any electrode under the influence of electric field is known as isoelectric point. Isoelectric point: the pH at which an amino acid does not migrate to any electrode under the influence of electric field is known as isoelectric point. So this is the definition of isoelectric point. Isoelectric point symbol is Pi. Pi. Isoelectric point symbol is P. This is Pi. Pi. Okay. So first of all, Zwitter ion. Zwitter ion means dipolar ion. Dipolar ion means same positive and negative particle in the same molecule. Okay. Acidic and basic nature in the same molecule. Positive and negative charge in same molecule. Zwitter ion. So first in between this, first is Zwitter ion. So Zwitter ion, adding of acidic medium or H plus to Zwitter ion, the pH values decrease. So converted to cation group, means this amine group as it is, this H plus ion add on COO minus. So this is the same NH3 plus same CO minus converted to H. So means this is the cation group. Cation, third structure is cation part, means positive charge particle. Okay. Next, Zwitter ion to adding of OH minus means base. Adding of base to Zwitter ion, pH values increase. Okay. So convert to anion means CO minus as it is, this OH minus H plus ion to take OH minus. So loss of water molecules. So this CO minus as it is, NH3 convert to NH2. NH3 plus converted to NH2. So this is the anion part. Anion, second structure is anion part. So Zwitter ion to adding of H plus ion are acidic. So pH value decrease to form a cation structure, positive structure. In Zwitter ion,
adding of OH basic medium to form anion structure, negative part. So second, so this cation structure means positive charge migrate to cathode side, okay. This third structure means cation or positive charge structure migrate towards the cathode. This anion structure means negative charge migrate towards the anode. Zwitterion will not migrate any cathode or anode. So an amino acid at pH value lower than that of its isoelectric point exists mainly as the cation, while at pH value higher than that of its isoelectric point it exists mainly anion, second structure, okay. Next point, this one, monocarboxylic acid have isoelectric point of the order of 6, while it is less than 6 on case of monoamino dicarboxylic acid means acidic medium, and more than 6 in case of diamino monocarboxylic acid means basic structure. So monoamino monocarboxylic acid have the isoelectric point of the order is 6, while it is less than 6 in case of monoamino dicarboxylic acid means acidic medium, and more than 6 in case of diamino monocarboxylic acid means base. Next, last point, an amino acid has the maximum solubility at its isoelectric point. An amino acid has the maximum solubility at its isoelectric point. This behavior of amino acid at isoelectric point is applied in the separation of mixture of amino acid, okay. Separation of mixture of amino acid. So this is the isoelectric point. Isoelectric point means the pH at which an amino acid does not migrate to any electrode under the influence of electric field is known as isoelectric point. So isoelectric point symbol is Pi. Iso means same or similar, electric means charge, okay. In the zwitterion converted to cation and zwitterion converted to cation by adding of H plus ion, zwitterion converted to anion by adding of OH minus. To adding of H plus ion means pH values decrease, by adding of OH minus ion pH value increase. So cation positive charge particle migrate towards the cathode, cation positive particle migrate towards the cathode, and anion negative charge particle migrate towards the anion. Zwitterion will not migrate to any electrode, okay. Now in Telugu, సమవిద్యుత్ స్థానం, ఐసోఎలక్ట్రిక్ పాయింట్ సమవిద్యుత్ స్థానం. సమవిద్యుత్ స్థానం అనగా నేంది, ముందుగా సమ అంటే సమానము, ఓకే. సిమిలర్, విద్యుత్ అంటే ఛార్జ్. సో ఐసోఎలక్ట్రిక్
పాయింట్ సమవిద్యుత్ స్థానం యొక్క నిర్వచనం. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఐసోఎలక్ట్రిక్ పాయింట్. ఒక అమైనో ఆమ్లం యొక్క ఆమ్ల క్షార అయనీకరణాలు రెండు ఏ pH దగ్గర సమానంగా ఉంటాయో ఆ pHను సమవిద్యుత్ స్థానం అంటాం. ఒక అమైనో ఆమ్లం యొక్క ఆమ్ల క్షార అయనీకరణాలు రెండు ఏ pH దగ్గర సమానంగా ఉంటాయో ఆ pH విలువను సమవిద్యుత్ స్థానం, ఆ pHను సమవిద్యుత్ స్థానం అంటాం. సో రెండవ డెఫినేషన్ ఇంకో రకంగా చెప్పవచ్చు. ఏ ప్రత్యేక pH వద్దనైతే ఒక అమైనో ఆమ్లం విద్యుత్ క్షేత్రంలో ఏ ఎలక్ట్రోడ్ వైపుకు అభిగమనము చెందకుండా మైగ్రేట్ కాకుండా స్థిరంగా ఉంటుందో ఆ pH విలువను ఆ అమైనో ఆమ్లం యొక్క సమవిద్యుత్ స్థానం అంటాం. ఆ అమైనో ఆమ్లం యొక్క సమవిద్యుత్ స్థానం అంటాం. ఓకే, సో ఇది నిర్వచనం. ఒక ప్రత్యేక pH వద్దనైతే ఏ ప్రత్యేక pH వద్దనైతే ఒక అమైనో ఆమ్లం విద్యుత్ క్షేత్రంలో ఏ ఎలక్ట్రోడ్ వైపుకు అభిగమనం చెందకుండా మైగ్రేట్ కాకుండా స్థిరంగా ఉంటుందో ఆ pH విలువను ఆ అమైనో ఆమ్లం యొక్క సమవిద్యుత్ స్థానం అంటాం. సమవిద్యుత్ స్థానం ముందుగా అర్థం చేసుకోవడానికి జ్విట్టర్ అయాన్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. జ్విట్టర్ అయాన్ మీన్స్ డైపోలార్ అయాన్, పాజిటివ్ నెగటివ్ ఛార్జ్ పార్టికల్. సో జ్విట్టర్ అయాన్ మొదటి స్ట్రక్చర్. జ్విట్టర్ అయాన్లో పాజిటివ్ పార్టికల్ నెగటివ్ పార్టికల్ రెండు ఉంటాయి. సో జ్విట్టర్ అయాన్కు యాసిడిక్ మీడియం ఆమ్లం కలిపిన H+ను కలిపిన pH విలువ తగ్గుతుంది. pH విలువ తగ్గుతుంది. ఓకే, జ్విట్టర్ అయాన్కు ఆమ్లము H+ అయాన్ కలిపిన pH విలువ తగ్గి క్యాటయాన్ రూపంలోకి మారుతుంది. ఇక్కడ H+ అయాన్ ఎక్కడికి OH- షిఫ్ట్ కావడం వల్ల క్యాటయాన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ క్యాటయాన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉండి క్యాటయాన్ రూపము పాజిటివ్. సో పాజిటివ్ రూపం ఉంటుంది. అదే జ్విట్టర్ అయాన్కు OH- క్షారాన్ని కలపడం వల్ల ఇక్కడ pH విలువ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇంక్రీజ్ కావడం వల్ల ఈ OH- అయాన్ ఇక్కడ H+ను తీసుకొని NH2గా మారుతుంది. సో ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ CO- యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉండి యానయాన్ రూపంలోకి మారుతుంది. యానయాన్ రూపం ఇది మైనస్ చార్జ్ యానయాన్ రూపంలోకి మైనస్ చార్జ్ రెండవ రూపం. సో ఇక్కడ క్యాటయాన్ అనేది ఎటువైపుకు మైగ్రేట్ అవుతుంది? క్యాటయాన్ అనేది క్యాథోడ్ వైపుకు మైగ్రేట్ కావడం జరుగుతుంది. క్యాటయాన్ అనేది క్యాథోడ్ వైపుకు అభిగమనం చెందుతుంది. అదే యానయాన్ అనేది యానోడ్ వైపుకు మైగ్రేట్ కావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ జ్విట్టర్ అయాన్ అనేది ఎటు వైపు కూడా మైగ్రేట్ కాకుండా స్థిరంగా ఉంటుంది. ఓకే, ముందుగా జ్విట్టర్ అయాన్కు ఆమ్లం కలిపిన pH విలువ తగ్గుతుంది. ఆమ్లం కలిపిన pH విలువ ఇక్కడ తగ్గుతుంది. ఓకే, pH విలువ తగ్గి క్యాటయాన్ రూపంలోకి మారుతుంది. ఇక్కడ క్యాటయాన్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ పార్టికల్. అదే జ్విట్టర్ అయాన్కు OHను క్షారాన్ని కలిపిన pH విలువ పెరుగుతుంది. pH విలువ పెరిగి ఇక్కడ యానయాన్ రూపంలోకి మారుతుంది. OH- H+ తీసేసుకొని CO- యానయాన్ రూపం ఉంటుంది, నెగటివ్ ఛార్జ్ పార్టికల్. సో క్యాటయాన్ క్యాథోడ్ వైపుకు మైగ్రేట్ కావడం జరుగుతుంది.
క్యాటైన్ అనేది క్యాథోడ్ వైపుకు అభిగమనం చెందుతుంది. అదే యానియాన్ భాగం యానోడ్ వైపుకు మైగ్రేట్ కావడం జరుగుతుంది. జ్విట్టర్ అనేది ఎటువైపు కూడా అభిగమనం చెందకుండా మైగ్రేట్ కాకుండా స్థిరంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఒక అమైనో ఆమ్లం తన యొక్క సమవిద్యుత్ స్థానం కంటే తక్కువ pH విలువ వద్ద ఉన్నప్పుడు, ముఖ్యంగా అది క్యాటయాన్ రూపంలోను, pH విలువ తక్కువగా ఉన్నాడు, ముఖ్యంగా అది క్యాటయాన్ రూపంలో థర్డ్ రూపం, కానీ తన సమవిద్యుత్ స్థానం కంటే అధిక pH విలువ వద్ద ఉన్నప్పుడు యానియాన్ రూపం, సెకండ్ రూపం యానియాన్ రూపంలోకి ఉంటుంది. ఇక్కడ అంతకుముందు చెప్పినప్పుడు థర్డ్ రూపం, సెకండ్ రూపం యానియాన్ రూపంలోకి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్, మోనోకార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్ల అంటే తటస్థ అమైనో ఆమ్లం యొక్క సమవిద్యుత్ స్థానం విలువ 6. మోనోకార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల తటస్థ సమవిద్యుత్ స్థానం విలువ 6, కానీ డైకార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల విలువ 6 కంటే తక్కువగాను, డైకార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల విలువ 6 కంటే తక్కువగాను, మోనోకార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల విలువ 6 కంటే ఎక్కువగాను ఉంటుంది. సో అంటే జనరల్గా డైకార్బాక్సిలిక్ అంటే యాసిడిక్ మీడియం కాబట్టి 6 కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. అదే డైఅమినో అంటే క్షార ఉంటుంది కాబట్టి 6 కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్, సమవిద్యుత్ స్థానం వద్ద అమైనో ఆమ్లాల ద్రావణీయత ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల, సమవిద్యుత్ స్థానం వద్ద అమైనో ఆమ్లాల యొక్క ద్రావణీయత ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వీటిని ద్రావణాల నుండి వేరు చేయడానికి ఈ pH దగ్గర ప్రయత్నిస్తారు. ద్రావణాల నుండి వేరు చేయడానికి సమవిద్యుత్ స్థానం యొక్క pHను ఈ దగ్గర ప్రయత్నిస్తారు. సో ఇది ఓవరాల్గా సమవిద్యుత్ స్థానం. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఐసోఎలక్ట్రిక్ పాయింట్. సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్, సమవిద్యుత్ స్థానం అనగా ఏ ప్రత్యేక pH వద్ద అయితే ఒక అమైనో ఆమ్లం విద్యుత్ క్షేత్రంలో ఏ ఎలక్ట్రోడ్ వైపుకు కూడా అభిగమనం చెందకుండా మైగ్రేట్ చెందకుండా స్థిరంగా ఉంటుందో ఆ pH విలువను ఆ అమైనో ఆమ్లం యొక్క సమవిద్యుత్ స్థానం అంటాం. ఓకే, సమవిద్యుత్ స్థానాన్ని, అమైనో ఆమ్లాల యొక్క సమవిద్యుత్ స్థానాన్ని వివరించడానికి జ్విట్టర్ అయాన్ను తీసుకొని, జ్విట్టర్ అయాన్లో అంటే పాజిటివ్ నేచర్, నెగిటివ్ నేచర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ జ్విట్టర్ అయాన్కు ఆమ్లాన్ని కలిపితే అది క్యాటయాన్గాను pH విలువ తగ్గి క్యాటయాన్గా మారుతుంది. అదే జ్విట్టర్ అయాన్కు క్షారాన్ని కలిపిన, OH కలిపిన అది దాని pH విలువ పెరిగి యానయాన్గా మారుతుంది. సో క్యాటయాన్ ఉన్న రూపము క్యాథోడ్ వైపుకు మైగ్రేట్ కావడం జరుగుతుంది, అభిగమనం చెందుతుంది. అదే యానయాన్ రూపము యానోడ్ వైపుకు అభిగమనం చెందడం జరుగుతుంది. సో ఓవరాల్గా ఇది సమవిద్యుత్ స్థానం, ఐసోఎలక్ట్రిక్ పాయింట్. సో ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బాగా ఇంపార్టెంట్. సమవిద్యుత్ స్థానము, తర్వాత జ్విట్టర్ అయాన్, ఇవి రెండు కూడా. సో సమవిద్యుత్ స్థానం అంటే ఏంది, జ్విట్టర్ అయాన్ ఏంది అనేది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బాగా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి యాన్యువల్ ఎగ్జామ్ పేపర్లో ఈ క్వశ్చన్ దాదాపు ఉంటుంది. సో కేర్ఫుల్గా చదవండి. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ.